سے بلند تر صلوات۔ ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام تحیت والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، جد الحسن والحسین ابا القاسم محمد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا علی انت منی وانا منکا، یا علی انت وسیحی ووزیری واخی فی الدنیا والآخر، یا علی لا یحبک الا لولد طاہر ولا یبغضک الا لولد خبیث۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ صلوات۔ عزیزان محترم، بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی وقفے کے اپنی تقریر کا آغاز کر رہا ہوں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، فلا وربکا، حبیب تیرے رب کی قسم۔ عجیب جملے ہیں دوستو قرآن کے، اور اپنی تقریر کا پہلا جملہ ہے اس 13 رجب کی شب کو، حبیب تیرے رب کی قسم، فلا وربکا، حبیب تیرے رب کی قسم۔ پوچھو علماء سے رب کسے کہتے ہیں تو پوری کائنات کے علماء پکار کے کہیں گے کہ رب کہتے ہیں پالنے والے کو۔ میں جاگو دوستو جملہ کہہ رہا ہوں، رب کہتے ہیں پالنے والے کو، رب کہہ رہا ہے، رب کہہ رہا ہے فلا وربکا، حبیب تیرے رب کی قسم، میرا رسول جس نے تجھے پالا اس کی قسم۔ پوری کائنات کے علماء اس بات کے شاہد ہے کہ میرے رسول کو کسی اور نے نہیں پالا، ابو طالب نے پالا۔ اللہ بخار کے کہہ رہا ہے، میرا حبیب ابو طالب کی قسم۔ مولا مولا آپ کو سلامت رکھے، حبیب ابو طالب کی قسم، یہ مومن نہیں ہے۔ 13 رجب کی شب ہے عزیزان محترم، سب سے پہلے میں خانہ کعبہ کو مبارک دیتا ہوں کہ اے خانہ خدا تجھے مبارک ہو کہ تیرے آنے سے علی کے آنے سے تو بدقدہ سے خانہ خدا میں تبدیل ہو گیا۔ جاگے دوستان محترم، خانہ کعبہ مبارک ہو تیرے آنے سے لوگ کہتے ہیں یہ علی کا شرف ہے کہ علی خانہ کعبہ میں آیا۔ عجیب جملے ہیں مسلمانوں کے، جی مسلمان کہتا ہے کہ یہ علی کا شرف ہے کہ علی خانہ کعبہ میں آیا۔ مجھے قسم ہے اس رات کی جس کی تاریکی میں میری یہ آواز چیزتی ہوئی جس کے کمپیوٹر کے ذہن میں آ رہی ہے، یہ علی کا شرف نہیں ہے کہ علی خانہ کعبہ میں آیا، بلکہ یہ کعبے کو شرف ملا کہ علی خانہ کعبہ میں آیا۔ بھائی اس رات کو تو دیکھیں بھائی، اگر علی کا شرف ہوتا تو فاطمہ بنت اسد اس گھر کی مالکن تھی، سرکار ابو طالب خانہ کعبہ کے چابی بردار تھے،
گھر سے چابی لے کے آتی، ہائے 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 ہائے، گھر سے چابی لے کے آتی کہ میں خانہ کعبہ میں جا رہی ہوں، تو بھائی چابی لے کے خانہ کعبہ کی نہیں آئی؟ تاریخ کہتی ہے اپنے شوہر کو بھی نہیں بتایا کہ میں کہاں جا رہی ہوں، آئی خانہ کعبہ میں فاطمہ بنت اسد۔ بھائی اب کعبہ کی کو چابی لگا کے دروازہ کھول کے فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں داخل ہوگی تو مسلمان کہتا کسی پلاننگ سے فاطمہ بنت اسد آئی ہے۔ خدا کی قسم کعبے کے دروازے کو نہیں کھولا بلکہ آمد علی کا وقت آیا، خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ اپنے پاؤں کو مس کیا، ادھر مس کرنا تھا، دیوار کعبہ میں پھٹ کے استقبال کیا کہ فاطمہ بنت اسد علی ولی کے صدقہ میں مانگ رہی ہے تو ہم حاضر ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، جاگو یار دوستو، عزیزان محترم، آج دنیا لاکھوں کی تعداد میں فرزندان توحید رائمنڈ کے میدانے میں اللہ 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 کی آوازیں بلند کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، روتے بھی ہیں، گرگراتے بھی ہیں۔ ہزاروں سال ہو گئے مسلمانوں کو فرزندان توحید کو رائمنڈ کے میدانوں میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے، لیکن آج تک معافی نہیں ملی۔ اس کی وجہ یہ ہے عزیزان محترم کہ وہ بغیر کسی وسیلہ سے مانگ رہے ہیں۔ میں جامع جملہ دینا چاہتا ہوں جہاں جہاں میری آواز چل رہی ہے، لاکھوں کی تعداد میں فرزندان توحید رائمنڈ کے میدانوں میں اللہ اللہ کے آوازیں پکارتے ہیں، لیکن آج تک کسی کی دعا اللہ کے عرش کو نہیں چھو سکی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بغیر وسیلہ کے مانگ رہے ہیں۔ ارے دوستو، 13 رجب کی شب کو علی کی ماں خانہ کعبہ کے دروازے کے ساتھ کھڑی ہو کر دعا کر رہی ہے کہ یا اللہ تجھے اس مولود کا واسطہ جو میرے پیٹ میں پڑ رہا ہے، میری مشکل کو آسان کر دے۔ ابھی فاطمہ بنت اسد کے لفظ ختم نہیں ہوئے تھے کہ خانہ کعبہ کی دیوار نے پھٹ کے اعلان کیا کہ علی کے صدقہ میں مانگ رہی ہے۔ علی کے صدقہ میں مانگ رہی ہے تو ہم حاضر ہیں۔ تو دوستو پتہ چلا دوائیں اس وقت اللہ کے عرش کے کنگرے سے ٹکرائے گی جب علی ولی کا صدقہ مانگو گے، اس وقت دوائیں قبول ہوگی۔ دیوار کعبہ پھٹی، فاطمہ بنت اسد اندر گئی، 3 دن تک جناب فاطمہ بنت اسد خانہ خدا میں اللہ کی مہمان رہی۔ کتنے دن؟ 3 دن۔ 3 دن کے بعد رسول کائنات خانہ کعبہ میں تشریف لائے، دروازہ کھلا، رسول نے علی کو ہاتھوں میں لیا۔ اب جملے ہیں دوستان محترم جن کی سماعتوں کو میری آواز پہنچ رہی ہے۔ رسول نے 3 دن کے بعد علی کو اپنے ہاتھوں میں لیا، علی کو اپنے ہاتھوں میں لیا، ادھر رسول نے ہاتھوں میں لیا، ادھر فاطمہ بنت اسد نے گلا کیا، محمد 3 دن ہو گئے، نہ یہ کچھ کھاتا ہے، نہ یہ کچھ پیتا ہے، نہ یہ گفتگو کرتا ہے۔ ارے جب یہ جملے کہے تو رسول کائنات نے علی کے چہرے کی طرف دیکھا، کہا یا علی ماں گلا کیا کر رہی ہے؟ تو علی نے پکار کے کہا یا رسول اللہ اسی دن کا انتظار کر رہا تھا، یا رسول اللہ قرآن پڑھو، زبور پڑھو، انجیل پڑھو، قرآن پڑھو۔ ہائے ہائے ہائے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ علی کی شان ولایت بڑی نرالی ہے، علی کی شان ولایت بڑی نرالی ہے، اور فاطمہ بنت اسد خدا سے سوالی ہے۔ علی کی شان ولایت بڑی نرالی ہے اور فاطمہ بنت اسد خدا سے سوالی ہے کہ کہاں رکھوں میں یہ امانت ولایت عظما؟ خدا سے ملا جواب کہ میرا مکان خالی ہے۔ خدا سے ملا جواب کہ میرا مکان خالی ہے۔ بھائی خدا سے جواب تو مل گیا لیکن کافروں سے جواب تو نہیں ملا، انہوں نے تو 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ یہ تو علی آئے اور بتوں کی صفائی ہوئی نا، فتح مکہ کے وقت علی 200 نبوت میں سوار ہو کر علی نے 360 بتوں کو توڑ دیا، ایک کو جوڑ دیا۔
پوری کائنات کے مسلمان حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، اس وقت تک مناسک حج مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کالے پتھر کو نہ چوما جائے۔ تو پوچھو علماء سے کہ اس کالے پتھر کی خوبی کیا ہے وہ بھی کالا پتھر، وہ 360 بھی کالے پتھر تھے، جاگو رجل خیر ہے وہ بھی کالا پتھر، یہ 360 بھی کالے پتھر تھے۔ تو دوستو اس میں خوبی یہ ہے کہ علی نے فتح مکہ کے بعد دوش نبوت پر سوار ہو کر ان 360 کو توڑ دیا، ایک کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے شریعت بنا دی کہ علی جس کو توڑ دے وہ ٹوٹنے کے قابل، علی جس کو چوم دے وہ پوجنے کے قابل۔ مناؤ جشن کے کعبے میں آ رہا ہے علی، خدا کے گھر کا مقدر جگا رہا ہے علی۔ دیوار کعبہ نے ہنس کر کہا خدا کی قسم مجھے طواف کے قابل بنا رہا ہے علی۔ تھوڑا سا سانس نکالنے ہیں چاروں پتھر مکہ میں جو چھپ نہیں سکتے غاروں میں، ہیں چاروں پتھر مکہ میں جو چھپ نہیں سکتے غاروں میں، تم تینوں کو پتھر مارتے ہو ان لاکھوں اور ہزاروں میں۔ ایک پتھر کالے رنگ کا ہے جو کعبے میں ہی رہتا ہے، تم اس کو بوسے دیتے ہو، کس منہ سے پھر یہ کہتے ہو کوئی فرق نہیں ہے چاروں میں؟ میں کہاں سے جملے لاؤں؟ تم پھر بھی کہتے ہو کوئی فرق نہیں ہے چاروں میں۔ خدا کی قسم نور نور ہوتا ہے، خاک خاک ہوتی ہے۔ تیری گلشن نوازی کا صدقہ ہے یہ۔ رئیس امروی لکھنؤ میں ہمارے بہت بڑے شاعر، تیری گلشن نوازی کا صدقہ ہے یہ کہ 7 پھولوں کے کانٹے بھی پاتے رہے۔ یہ جاگو میں جملہ کہہ رہا ہوں، تیری گلشن نوازی کا صدقہ ہے یہ کہ 7 پھولوں کے کانٹے بھی پلتے رہے، جسے بننا تھا مولا کل بن گیا، ہم نشی لاکھ پہلو بدلتے رہے۔ ایسے ہی ہے نا بھائی، یہ جو ساتھ بیٹھنے والے تھے نا ساری رات دیکھتے رہے کہ کل علم ہم کو ملے گا۔ یہی ہوا تھا نا خیبر میں جب 39 دن گزر گئے، رسول کائنات نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ 40 دن کا وعدہ تھا، 39 گزر گئے، 1 دن رہ گیا، خیبر فتح نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے کہا آج بڑے مجمع میں میرے رسول اعلان کر دے کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا۔ جاگو یار دوستو، کہاں سے جملے لاؤ؟ میں تو ہیو شیعوں میں نہیں پڑھ رہا، صرف شیعوں میں پڑھ رہا ہوں اور ولایت والوں میں پڑھ رہا ہوں۔ اعلان ہوا کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا۔ تو پتہ چلا جو 39 دن آتے رہے، ہائے 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 ہائے، شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لفتہ اللہ علی لا سیف اللہ جلد کا۔ پتہ چلا جو 39 دن لگتے رہے وہ مرد نہیں تھے۔ رسول نے اعلان کیا کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو کرنار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا، جو مرد ہوگا، جو اللہ اور اس کے رسول کو محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ بھائی اب ساری رات علامہ حضرت حسن زیدی صاحب فرماتے ہیں کہ ساری رات رسول کے خیمے کے گرد 6 فٹ قدوں والے گھومتے رہے ایڑیاں اونچی کر کر کے کہ شاید رسول ہمیں دیکھ رہے اور ہمیں مرد سمجھ رہے۔ ہائے 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 جاگو یار دوستو، رات کو رسول ہمیں دیکھ کے مرد سمجھ لے۔ ساری رات 6 فٹ قد والے رسول کے چہرے کے، رسول کے خیمے کے گرد گھومتے رہے۔ صبح رسول اٹھے، اعلان کیا او میرے صحابیوں، اینا اینا علی ابن ابی طالب، میرے صحابیوں علی ابن ابی طالب کہا
तरीक़त अली हाज़िर हुए। अंकल दे दे ये पानी बड़ा कीमती है। किबला साहब दी जज्बात देख के मैं महसूस किया कि मलंग ने पक्के मलंग ने ते मुश्ताक भाई मलंग वास्ते गुरबाई लिखी है ए मलंग किसे नु की जानन चौधरी दे भावे फन्ने खा होवे ए मलंग किसे नु की जानन भावे चौधरी ते भावे फन्ने खा होवे हर शै अली दा जिक्र कर दी है भावे चिड़ी ते भावे का होवे ओए कबर दे जान तो पहले अली नु हक दा इमाम मन नहीं पता कबरे जाके बा बा होवे। खुदा की कसम हम मलंगों को कोई चौधरी नजर ही नहीं आता। हम किसी को चौधरी नहीं मानते, हम किसी को डिक्टेटर नहीं मानते, हम किसी को अमर नहीं मानते, हम किसी को खलीफा नहीं मानते, हम किसी को वली नहीं मानते, क्योंकि जब से हमने अपने मौला को मोरे नबूवत पे खड़े देखा है हमें कोई चौधरी नजर ही नहीं आता। जब से हमने अपने अली को मोहरे नबूवत पे देखा है हमें कोई चौधरी नजर ही नहीं आता। जुमला कहना चाहता हूं समंदर की निगाह में कतराए आपकी क्या हकीकत हाय हाय समंदर की निगाह में कतराए आपकी क्या हकीकत और अबू तराब की निगाह में तेरी इस्तराब की क्या हकीकत। अबू तराब की निगाह में तेरी इस्तराब की क्या हकीकत। जो इन्नमा वलियकुमुल्लाह का मिस्ताक हो तो तेरे से वलायत को क्या समझे। जो इन्नमा वलियकुमुल्लाह का मिस्ताक हो वो तेरे से दावाए वलायत को क्या समझे। और दोस्तों ने मोहतरम जिसकी बीवी मखदूमाए हुरान जन्नत हो वो तेरे से वादाए हुरी को क्या समझे। जो फकीर को बसूलते अंगुश्तरी तख्ते सुलेमानी दे दे वो तेरी इस हुकूमत को क्या समझे। और जिसके बेटे जवानाने जन्नत के सरदार हो वो तेरी जन्नत को क्या समझे। जिसके पाँव गोश नबूवत में हो वो तेरी हुकूमत को क्या समझे। अली नाल करना है मुकाबला करदा नहीं तू अच्छा बिल्कुल ताली इत्थे बनाई भाई रह गई ए इमाम वर्गा कि अली नाल करना है मुकाबला करदा नहीं तू अच्छा ओए अपने वर्गा समझी बैठा बन जा बने दा बच्चा ओए अली दे पुत्रां दे कपड़े आउण अरशां तो तू पीरां नूं आख मगा के होण एक अच्छा। अली को देख के तो लोगों के ओढ़ी कच्चे उतर जाते हैं। मौला सलामत रखे आपको। नारे हैदरी ऐसे ही है ना इतना भागते हैं खुदा की कसम कि माँ और बीवी की पहचान ही रह जाती है। घर आगे के मेरे अम्मा जी साडा घर के हाय हाय मैं क्या कहता हूँ या अली आप तो जिंदगी के हर रुख में अली है। आप तो जिंदगी के हर रुख में अली है। आपका नाम तो किसी जाहिल माँ बाप का रखा हुआ नाम नहीं है जो दोस्तों आपका नाम तो जाहिल माँ बाप का रखा हुआ नाम नहीं है कि इधर बेटा पैदा हुआ नाम इलम दीन रखती है। हाय इधर बेटा पैदा हुआ नाम ताज दीन रखती है। ये नहीं पता इसे क्या बनना है आलम बनना है जाहिर बनना है इलम दीन रख लिया ताज दीन रख लिया। यही वजह है दोस्तों ने मतलब जब अली आया खुदा के घर में लोग तीसरे दिन सरकार अबू तालिब के पास आए। अबू तालिब बच्चे का नाम क्या रखे है जगरों में से जुमला दे रहा हूँ आए सरकार अबू तालिब के पास आगे का थैंक यू चलो पड़े अबू तालिब बच्चे का नाम क्या रखा है। सरकार अबू तालिब ने पूछने वालों के चेहरों की तरफ देखा देख के कहते तो वक्तों क्या हो गया। जिसके घर में बच्चा आए ना हाय 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 जागो यार दोस्तों जुमला कहना चाहता हूँ क्यों है बच्चे का नाम या माँ रखती है या बाप रखता है या उसकी फूफी रखती है या
या उसका चाचा रखता है या उसका ताया रखता है, जो उस घर का मिंबर हो। मैं जाके जुमला देना चाहता हूँ, जहाँ हमारी आवाज आई, जो उस घर का मिंबर हो, वो सलाह और मशवरे के बाद बच्चे का नाम रख लेते हैं कि इसका नाम इल्मदीन रखना है, इसका नाम चिरागदीन रखना है, इसका नाम अबू हुरैरा रखना है। ऐसा ही है ना दोस्तों? भाई बच्चे के बात है तो आए लोग कि अबू तालिब बाप है, आगे कहा अबू तालिब बच्चे का नाम क्या रखना है? तो अबू तालिब ने तारीखी जुमला कहा। अबू तालिब कहते हैं कि जिसके घर में आता है उसका हक होता है कि बच्चे का नाम रखे। अब अगर ये बच्चा मेरे घर में आया है तो मेरा हक है कि मैं बच्चे का नाम रखूं। जिसके घर में आया है वो जाने और बच्चा जाने। है वो जाने और बच्चा जाने। रात की तारीकी में सरकार अबू तालिब खाना खुदा में आए, आके कहा मेरे अल्लाह बच्चा आया है तेरे घर में। लोग पूछते हैं बच्चे का नाम क्या रखूं? यार इसके बाद थोड़ी खोल दो। लोग पूछते हैं कि बच्चे का नाम क्या रखूं, बच्चे का नाम क्या रखूं? या अल्लाह क्या रखूं? तेरे घर में आया है। तो अजीजों, अल्लाह ने सारी कायनात के नबियों के नामों का जायजा लिया। हाय हजरत आदम के नाम को देखा तो आदम की एक ही सिर्फ थी, सफीउल्लाह की। तो अल्लाह ने कहा ये तो मेरे अली में पहले मौजूद। हाय जाकर यार दोस्तों बुरा कहना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा ये अली में पहले मौजूद है, खलीलुल्लाह अली है, सफीउल्लाह अली है। 1,00,000 एकड़ 24,000 अंबिया की खसूसियात को इकट्ठा करे तो अली बनता है, अली बनता है। अली की शख्सियत पे नबियों के नाम पूरे नहीं आए। अल्लाह ने वलियों के नामों की सुस्त को देखा, वलियों के नाम अली के नाम पे फिट नहीं हुए। और सिया के नामों को देखा, शहीदों के नामों को देखा। जब पूरी कायनात के उस्माए हसना का अल्लाह ने जायजा लिया, शख्सियत अली पे कोई नाम फिट नहीं हुआ तो अल्लाह ने पुकार के कहा कि अबू तालिब इस कायनात में या तो मैं अल्लाह अली हूँ या मेरे बाद ये मेरा बंदा अली है। ये मेरे एक बड़े प्यारे बच्चे ने मोहम्मद भाई ने फरमाइश रुबाई पुरानी। ये जुमला साहब ने पढ़ा कि अबू जाहिल ने काम किया हुआ था कि वो आके ना बच्चों को सुरमा पहनाता था बहाने से, तो कुछ लंगर शंगर लेता था। जब पता चला ना कि अबू ताला का बेटा घर में आ गया तो मैं कहता है सुरमा पहना रहे हैं, कहते आ जाओ। जब उसने नज़दीक आए तो सुरमा पहनने लगे, मौला ने मारा थप्पड़, वो भाग गया। तो जब उन्होंने सांप छोड़ा ना कि बच्चे खा जाए, बच्चे खाने वाला सांप रखा हुआ था अज़दहा, वो छोड़ दिया। जब रात को छोड़ा सोए हुए सब सांप आया, सांप अली ने नीचे वाली चिबाड़ी के ऊपर वाली हाथ डाला, सेंटर में 2 कर दिया। हाय अली इतना इंसाफ वाला इमाम है, बराबर तकसीम किया जैसे मजहब को किया। अरे इन पर सांप आकर बचता नहीं, उनके पास आकर लड़ता जरूर है। सांप को बुलाने की जरूरत नहीं होती, ये सांप को बुलाया नहीं जाता, ये बुलाया नहीं जाता, वो आ जाता है, जिन पे आना होता है। ये देखें बराबर समझते हैं। एक को लड़ा, एक ने चीर दिया, समझ नहीं आई। तू आज भी नहीं मनिया तो कल भी नहीं मनिया, आखिर अली नू मनेगा। मशरा मन जा, हलाली बन जा, ना बन पुत्र मन्ने दा। ओ 1 2 3 छड़ पूरे 5 मन जांदा सीधा जन्नत राह, नहीं तो अली दे बाल में पुत्र नवावन दे तेरी आंखें नौसर पन्नेगा। अली ने तोड़कर बुत हजरे अस्वद को दिया बोसा। हाय अली ने तोड़कर बुत हजरे अस्वद को दिया बोसा। कहीं बिगड़ी कहीं पे बन गई तकदीर पत्थर की। जो
पत्थर की तकदीरें बदल दे उसे अली कहता है, और जो इंसानियत को बख्श दे उसे मोहब्बत कहते हैं। अल्लाह के लिखने वाले को, तकदीरें लिखने वाले को अली कहते हैं। ये अपनी तरफ से नहीं कहा, अल्लाह ने कहा जब आदम को बनाया तो अल्लाह ने आदम से कहा, उसने जो चौधरी था गया, चौधरी वाला था ना, अबावस्तकबर, उसने तकबर किया, गरूर किया। तकबर किस बात का, गरूर किस बात का, कि अल्लाह इससे मट्टी से बनाया है, मुझे आग से बनाया, मैं इससे अफजल हूँ। तो अल्लाह ने कहा मेरे दरबार में निज़ाम अदब मिट्टी और आग नहीं है, मेरे दरबार में निज़ाम अदब इल्म है। इल्म जो इल्म में सबसे बराबर है, बड़ा है, वो मेरे दरबार में बड़ा है। खुदा की कसम जब अली इस दुनिया से जाने लगे तो अली ने कहा मैं दुनिया से 2 हसरतें लेके जा रहा हूँ। मैं दुनिया से 2 हसरतें लेके जा रहा हूँ। मैंने हाथ जोड़ के कहा मौला, पूरी कायनात में वली गए, नबी गए, गौस गए, कुतुब गए, शहीद गए, औसिया गए, किसी ने आज तक वो दावा नहीं किया जो तुमने किया। अली का दावा है जब दुनिया से जाने लगे कि फुस तो रब काबा, रब काबा की कसम मैं अली कामयाब लौटा। अजब कहे कि मैं 2 हसरतें लेके जा रहा हूँ। तो अबू ज़र ने पूछा मौला वो कौन सी हसरतें हैं जो आप लेके जा रहे हैं? तो अली ने कहा बस 2 ही हसरतें हैं, मेरे पास 2 चीजें थी, एक इल्म था, हाय हाय जो दोस्तों अली की शख्सियत देखें, एक इल्म था किसी ने मांगा नहीं, एक मैं सकी था मेरी हसीयत के मुताबिक किसी ने लिया नहीं। अजीब शान है। अली ने कहा मेरे पास इल्म है, किसी ने मांगा नहीं, मेरे पास सखावत थी, किसी ने ली नहीं। लोग दौलत मांगते रहे कि अली हमें दे दे, अली हमें दे दे, लेकिन अली के देने का अंदाज भी अजीब है। एक साहिल ने आके कहा या अली भूख लगी है, या अली रोटी दे दे। हाय 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 भाई कितना छोटा सवाल है अली के दरबार में, या अली रोटी दे दे। अली ने कंबल से पूछा कंबल रोटी किधर है? कहा मौला असूद में। अली कहते कंबल नहीं नहीं, ऊँट तक जाने में सवाली का सवाल खत्म हो जाएगा, इसकी जबान बंद हो जाएगी, नहीं इसको ये पूरी हाय हाय कतार ले दे। ये अली की शान। अली ये नहीं देखता कि मांगने वाला कौन है, अली तो उसकी मांगने के सवाल को देखता है। खुदा की कसम मांगने वाला चाहे हजरत उमर ही क्यों ना हो, अली के दरबार में आ जाए, अली के दरबार में आ जाए। हजरत उमर कहते हैं कि खुदा की कसम मुझे रब काबा की कसम है कि अली उमर पे कोई ऐसा वक्त ना आ जाए कि अली से कोई सवाल, उमर से कोई सवाल पूछ ले और अली उसका जवाब देने के लिए मौजूद ना हो। अली अपने उमर अपने हर मसले को हल करवा के ये ऐलान करते हुए नजर आते हैं कि अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता। उमर हलाक हो जाता। अभी भी मुझसे पहले हजरत अबू बकर भी यहाँ खिताब कर रहे थे तो मेरा तो जी चाहता था मैं उन्हें खड़ा करके अपने पास खड़ा करके मैं उन्हें हजरत अबू बकर का कौल तो सुना देता। हजरत अबू बकर से किसी ने पूछा कि हजरत अबू बकर बताइए आपका अली के मुताल्लिक क्या ख्याल है? आखिरी बंदे तक जो भी लोग अली की वलायत के मुनकर हैं उन्हें ये जुमला दे रहा हूं। सवाई के मोर का किताब का नाम है, उसमें जब हजरत अबू बकर सदीक से सवाल पूछा गया कि आपका अली के मुताल्लिक क्या ख्याल है, तो हजरत अबू बकर सदीक ने कसम उठा के कहा कि मुझे कसम है रब काबा की जिसके कब्जे कुदरत में मैं अबू बकर सदीक की जान है, ला यतीम
शर्फ इल्ला बिवलायत अली इब्न अबी तालिब। कायनात में कोई शर्फ अली की वलायत के बगैर मुकम्मल ही नहीं होता। शर्फ तो बड़ी दूर की बात है, मुझे नहीं पता मैंने अपनी तकरीर कहाँ से शुरू की थी। शर्फ तो बड़ी दूर की बात है। खुदा की कसम अली के बगैर न कलमा मुकम्मल होता है न अज़ान मुकम्मल होती। कहाँ से लोग नहीं आएंगे कलमा, कहाँ से लोग अली वलीउल्लाह अज़ान में लेके आए। तो भाई 14 किताबों के रेफर मैं देता हूँ आपकी खिदमत में। जब रसूल कायनात मेराज पे तशरीफ ले गए और चौथे आसमान पे मेरे रसूल ने अंबिया की इमामत फरमाई, तो नमाज से पहले अजान दी जाती है। यही बात है। तो अजीब अर्श पे मेरे रसूल की आवाज़ बुलंद हुई। रसूल कायनात ने हजरत ईसा से कहा, ईसा उठिए और उठ के अजान दें। भाई जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ आ रही है, ईसा उठिए और उठ के अजान दीजिए। भाई रसूल से हाथ जोड़ के कहे, या रसूलल्लाह, हजरत ईसा की आवाज़ भी इतनी अच्छी नहीं। अल्लाह के एक नबी थे जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम, जिनकी आवाज़ को सुन के परिंदे खड़े हो जाते थे। या रसूलल्लाह, आप 1,24,000 अंबिया की इमामत फरमा रहे हैं, हजरत दाऊद से कहें कि अजान दें। क्यों हजरत ईसा से कहा? तो रसूल की आस्तगी से आवाज़ आई कि मेरे आखिरी लाल की वलायत की गवाही देने के लिए दाऊद ने नहीं जाना, ईसा ने जाना है। हजरत ईसा से कहा, ईसा खड़े हो जाइए, अज़ान दीजिए। हजरत ईसा गुलदस्ता अज़ान पे खड़े हुए। हजरत ईसा की आवाज़ चौथे आसमान पे गूंजी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कह के हजरत ईसा रुके, रसूल कायनात की तरफ मुड़े, मुड़ के कहते, मोहम्मद ये बताइए कि जमीन पे अपना वसीह किसको मुकर्रर करके आए हैं? जमीन पे अपना वसीह किसको मुकर्रर करके आए हैं? रसूल कायनात ने कहा कि उसी को मुकर्रर करके आया हूँ जिसकी वलायत की गवाही के बाद के बगैर न तू नबी बना न मैं नबी बना, जिसकी वलायत की गवाही के बगैर न तू नबी बना न मैं नबी बना। तो हजरत ईसा ने पुकार के कहा कि अशहदु अन्ना अलीय्यन वलीउल्लाह, अशहदु अन्ना अलीय्यन वलीउल्लाह। अरे दोस्तों, जब हजरत ईसा आखिरी के पीछे खड़े होकर अजान देंगे और वही अर्श वाली अजान देंगे और पुकार के कहेंगे कि अशहदु अन्ना अलीय्यन वलीउल्लाह, तो ईसा तो बाजू थाम के ईसा से पूछ लेना कि ईसा ये किस मुजतहिद का फतवा है? सुल्तान ज़माना आवाज़े बुलंद कर सलावत। हजरत ईसा से पूछ लेना, ईसा ये फतवा किस मुजतहिद का है? तो ईसा तो कहेंगे ना उसी मुजतहिद का फतवा है जिसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। तो जब मोहम्मद फतवा दे दे कोई बात पीछे रह जाती है, तो भाई मुझे नहीं पता कि एक फतवा मेरे मोहम्मद ने अर्श पे दिया, एक फर्श पे दिया। अर्श पे कहा शहदु अन्ना अलीयुन वलीउल्लाह, 1,24,000 नबियों के इत्तबा में मेरे रसूल ने अर्श पे अली की वलायत का ऐलान हजरत ईसा से करवाया। 1,24,000 सहाबियों के मजमा में, हाय हाय हाय, 1,24,000 सहाबियों के मजमा में खुम गदीर के मौका पर 70 ऊँटों की पैलाने बनाकर नई नई टिंडों वाले हाजियों के मजमा में तपती हुई रेत में मेरे रसूल ने पलानों का मिंबर बनाकर वसीय अरीज खुतबा दिया। खुतबा दे के अली को पास बुलाया, तारीख कहती है अली को अपने बराबर मुकम्मल करके रसूल ने अपने बाजू को बुलंद किया, इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया
اتنا بلند کیا کہ رسول کے بلگوں کی سفیدی، رسول کے بلگوں کی سفیدی سارے صحابیوں نے دیکھ لی۔ رسول نے کہا میرے صحابیوں جو یہاں ہے وہ سن لیں، جو موجود نہیں انہیں پیغام دے دیں کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کو میں مولا اس کو یہ علی مولا۔ بھائی اب بخاری شریف ہے، میرے رسول نے جب اعلان کیا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو تاریخ کے جملے پہلا بندہ جس نے ولایت علی کا اقرار بھی کیا، اعلان بھی کیا، علی کے سینے سے اپنے سینے کو بھی لگایا، وہ مسلمانوں صحابیوں کی محبت کا دم بننے والوں کوئی عام صحابی نہیں تھا بلکہ حضرت عمر سینے سے سینہ لگایا، یا علی مبارک آپ ہمارے بھی مولا، ہماری نسلوں کے بھی مولا۔ دوسرا بندہ ابو بکر بڑھے، تیسرا عثمان بنے، اس کے بعد سارے صحابی بڑھ بڑھ کے علی کو مبارک دیتے رہے۔ 3 دن تک میرا رسول ولایت علی کی بیعت لیتا رہا۔ آج کہتے ہو کہاں لکھی ہے ولایت علی؟ یہ اپنے رسول سے پوچھا جو پورے 3 دن تک خم غدیر پر 1,24,000 صحابیوں سے اس وقت تک میرے رسول نے خم غدیر کو نہیں چھوڑا جب تک کہ آخری صحابی نے علی کی ولایت کا اقرار نہیں کر لیا۔ تو ایک بندہ تھا جس نے انکار کیا، سارے تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ اس نے بڑے مجمع میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ اے محمد تم نے نبوت کا اعلان کیا، ہم نے مان لیا۔ تم نے کہا نمازیں پڑھنی ہے، ہم نے مان لیا۔ تم نے کہا زکاتیں دینی ہے، ہم نے مان لیا۔ تم نے کہا جہاد کرنا ہے، ہم نے مان لیا۔ لیکن یہ جو ولایت علی کا تو اعلان کر رہا ہے، کیا اپنی مرضی سے کر رہا ہے یا اللہ کے حکم سے کر رہا ہے؟ آخری بندے تک کائنات کی آخری سرحدوں تک جملہ دینا چاہتا ہوں، اپنی مرضی سے کر رہا ہے یا اللہ کے حکم سے کر رہا ہے؟ تو پوری زندگی میرے رسول نے قسم نہیں اٹھائی، قسم اٹھا کے کہا کہ مجھے قسم ہے اس رب کی جس نے مجھے رسول بنایا، میں نے آج تک ایک بات بھی اپنی مرضی سے نہیں کی۔ یہ جو علی کی ولایت کا اعلان کر رہا ہوں اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں۔ اب جب اس نے جو جملے سنے، سارے تاریخ نگاروں نے دکھا کہ وہ اپنی ڈاچی پہ چڑھا اور اس نے دائیں طرف اپنی ڈاچی کو بھگا کے لے گیا اور ایک پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں یہ اعلان کرتا ہے کہ یا اللہ اگر تیرے رسول نے علی کی ولایت کا اعلان تیری مرضی سے کیا ہے تو مجھ پہ عذاب نازل کر۔ ہائے 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 دوستو، جملہ دینا چاہتا ہوں اور اپنے جملے کا ذمہ دار ہوں۔ اگر تاریخ سے ثابت نہ کر سکوں تو سید نہیں ہوں۔ اگر رسول نے تیری مرضی سے علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے تو مجھ پہ عذاب نازل کر۔ اب بھائی وہ اسی ابو جہل کے مدرسے کا پڑا ہوا جس نے پہلے جب میرے رسول نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس نے کہا اگر یہ محمد اللہ کا نبی ہے تو یا اللہ مجھ پہ عذاب نازل کر۔ رسول کائنات نے جو جملے سنے، رسول نے کہا یا اللہ یہ کیا دعا مانگ رہا ہے؟ یا اللہ یہ عذاب کی دعا مانگ رہا ہے۔ تو عجیب جملے اللہ نے کہے۔ اللہ نے کہا میرا رسول میں نے تجھے عذاب دینے والا بنا کے نہیں بھیجا، میں نے تجھے رحمت العالمین بنا کے بھیجا ہے، اور جب تک تو ان میں موجود ہے میں عذاب نازل نہیں کروں گا۔ جب تک تو ان میں موجود ہے میں عذاب نازل نہیں کروں گا۔ تو بھائی یہ تو اللہ کے دعوے کی صداقت ہے کہ ساری کائنات کی امتیں مٹ گئی، محمد مصطفیٰ کی امت آج بھی موجود ہے،
اور قیامت تک موجود رہے گی۔ یہ رسول کے رحمت العالمین ہونے کی وجہ ہے۔ جب کہا کہ یہ دعا مانگ رہا ہے کہ مجھ پہ عذاب نازل کر، اللہ نے کہا میں نے تجھے رحمت العالمین بنا کے بھیجا ہے، میں ان پہ عذاب نازل نہیں کروں گا جب تک تو علم میں موجود ہے۔ تو آؤ اللہ کے رسول سے پوچھے، یا رسول اللہ آج بھی تم علم میں موجود ہو؟ آخری پڑھنے تک جملہ دینا چاہتا ہوں، آج بھی تم علم میں موجود ہو؟ یہ تو وہی اس مدرسے کا فاضل تفصیل ہے، اسے تو پتا ہے کہ علی کی ولایت کا تو نے اعلان کر دیا، میں نے عذاب مانگ لیا، اللہ نے عذاب کو نازل نہیں کرنا، محمد کا دعویٰ جھوٹا ہو جائے گا۔ لیکن عمر اس نے کہا کہ یا اللہ اگر تیری مرضی سے علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے تو مجھ پہ عذاب نازل کر۔ تو قرآن نے کہا کہ جب اس نے عذاب مانگا اللہ نے پتھر کی صورت میں اس پہ عذاب نازل کیا۔ اللہ سے ہاتھ جوڑ کے پوچھے، یا اللہ تیرا تو دعویٰ ہے کہ جب تک میرا رسول علم میں موجود ہے میں عذاب نازل نہیں کروں گا۔ تو اللہ نے پکار کے کہا اس وقت میرے لا الہ کو خطرہ تھا، ہائے 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 میں نے برداشت کر لیا، آخری بندے تک میں نے برداشت کر لیا، محمد رسول اللہ کی اس نے گستاخی کی، میں نے برداشت کر لیا، میں نے برداشت کر لیا، میں نے برداشت کر لیا، کیونکہ ہم دونوں کا محافظ علی موجود ہے۔ ہائے 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 کیونکہ لا الہ کا محافظ علی موجود ہے، محمد رسول اللہ کا محافظ علی موجود ہے۔ علی نے لا الہ کی حفاظت کی، علی نے محمد رسول اللہ کی حفاظت کی۔ اب میرا فرض بنتا ہے کہ جو علی کی ولایت پہ حملہ کرے، ہائے 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 جو علی کی ولایت پہ حملہ کرے میں اس پہ عذاب نازل کروں گا۔ تو اللہ نے کہا وہ معاملہ میں نے قیامت تک چھوڑ دیا، جو لا الہ کا منکر ہے اسے قیامت کو سزا دوں گا، جو محمد رسول اللہ کا منکر ہے اسے قیامت کو سزا دوں گا، جو علی ولی اللہ کا منکر ہے اسے اس زمین پہ بھی سزا دوں گا، عرش پہ بھی سزا دوں گا۔ چمن چمن کلی کلی علی 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 چمن چمن کلی کلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 حسینیت زندہ باد، 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 یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، بات کے دشمنوں پر لعنت۔ مجھے دیکھ کر اس نے کافر و مشرک کی صدا دی، میں نے کہا یا علی مدد، اور اسے آگ لگا دی۔ تو بھائی یا علی مدد کے منکر کے لیے اللہ نے رکھی ہی آگ ہے، اس دنیا میں بھی آگ ہے اس دنیا میں بھی آگ ہے۔ تو یا علی مدد کا انکار نہ کیا کیجئے، یہاں بھی کوڑے پڑیں گے وہاں بھی کوڑ۔ عجیب ہے یا علی مدد، عجیب ہے یا علی مدد۔ بھائی یا علی مدد لوگ کہتے ہیں ثابت کریں قرآن سے کہ یا علی مدد کہاں لکھا ہے، ثابت کریں قرآن سے یہ محفل میلادیں کہاں لکھی ہوئی، ثابت کریں قرآن سے یہ جشن علی کہاں لکھا ہوا ہے، ثابت کریں قرآن سے یہ ماتم کہاں لکھا ہے، یہ عزاداری کہاں لکھی ہے۔ 1450 سال سے مذہب حق کا علی کی ولایت کا اعلان بھی قرآن سے ثابت کر رہا ہے، عزاداری بھی قرآن سے ثابت کر رہا ہے، رسول کا میلاد بھی قرآن سے ثابت کر رہا ہے۔ آج ایک ملنگ سید اس رات کی تاریخ میں سناٹے کو چیختی ہوئی میری آواز جہاں جہاں تک جا رہی ہے تم سے سوال کر رہا ہے، 1450 سال کے بعد سوال کر رہا ہے۔ تو کہتا ہے قرآن سے ماتم کو ثابت کر، تو قرآن سے کہتا ہے میلاد ثابت کر، تو قرآن سے کہتا ہے جشن علی ثابت کر۔ میں کہتا ہوں نکال میرے علی کو قرآن سے اور اپنا قرآن ثابت کر۔ ہائے ہائے سی مولا علی حق ماشاءاللہ بواز بلند تر صلوات۔ غوث علی جو تو نے وراثت میں پایا ہے، غوث علی جو تو نے وراثت میں پایا ہے، ارے طوفان غلو کا ہمارے ہی سروں میں اٹھایا ہے۔ ہم سے نانا خدا سے جگر اسی سے پوچھ کیوں بے مثال اس نے علی
आहिस्ता हो जाए भाई, जश्न है, मैं आहिस्ता कैसे हो सकता हूँ? अरे काबे की तो दीवारें फट के अली का जश्न मना रही है, मेरी आवाज फट गई तो क्या हुआ? हैबते नादे अली में वो करीना देखा, रक्स करता हुआ खुशकी पे सफीना देखा। हैबते नादे अली में वो करीना देखा, रक्स करता हुआ खुशकी पे सफीना देखा। जब भी कभी घबरा के कहा या अली अदरकनी, फिर तो मुश्किल की जबी पे भी पसीना देखा। मुश्किलें हल ही अली के दर से होती है, मुश्किलें हल ही अली के दर से होती है, मुश्किलें हल ही अली के दर से होती है, मुश्किलें हल ही अली के दर से होती है। इसीलिए तो अली को मुश्किल कुशा कहते हैं। अरे जो भी मुश्किल आ जाए, खुदा की कसम दावे से कह रहा हूँ, एक बार अली को पुकार के देख, अगर तेरी पुकार से पहले अली न पहुंचे तो अली को अली न कहना। अली को पुकार के देख। काबा में कंधों पे उठाया था क्यों? काबा में कंधों पे उठाया था क्यों और बाजू पकड़कर बिस्तर पर सुलाया था? काबा में कंधों पे उठाया था क्यों और बाजू पकड़कर बिस्तर पर सुलाया था क्यों? या अली मदद कहना गलत आया तो पूछो नबी से कि खैबर में अली को बुलाया था। खैबर में अली को बुलाया है क्यों? भाई ये तो रसूल अपनी मर्जी से तो नहीं बुलाया, अल्लाह की रजा से बता रहा है। और आखिरी वक्त में, आखिरी जंग में, इसके बाद रसूल ने लड़ाई कोई नहीं लड़ी। आखिरी लड़ाई में अली को मुश्किल कुशा मनवा के कायनात की आखिरी सरहदों तक ये वाज़ेह कर दिया कि मेरे बाद अगर कोई मुश्किल कुशा है तो अली है। अली हमने दिन मनाए, शहादतें मनानी शुरू की, जुलूस निकालने शुरू किए। लोगों ने कहा जी हमें भी इजाज़त दीजिए, गवर्नमेंट हमें भी इजाज़त दे कि हम भी अपने किसी बड़े की शहादत को मनाएं। इजाज़तें मिलती है, हम इजाज़तें मांगते रहे, हमारे पीछे पीछे वो भी इजाज़तें मांगते रहे। हमने मातम की मांगी, उन्होंने भी मांग ली। हमने आज़ादारी की मांगी, उन्होंने भी मांग ली। हमने कहा हमने मौला हुसैन की शहादत का दिन मनाना है, उन्होंने कहा जी हमने भी अपने बड़ों की शहादत का दिन मनाना है, उन्होंने भी मांग ली, उन्होंने भी मांग ली, उन्होंने भी मांग ली। आखिरी बंदे तक जुमला देना चाहता हूँ, हमने रवायत को बदला कि ठीक है आप शहादतें तो मनाएं, लेकिन हम जश्न मना रहे हैं, हम अली के आने का दिन मना रहे हैं। हम लोगों को बताते हैं कि ये 13 रजब है, तुम भी किसी अपने बड़े का दिन मनाओ तो कहेंगे। हमें तो पता ही नहीं है कि हमारा बड़ा कहाँ पैदा हुआ, किस दिन पैदा हुआ, किसके घर में पैदा हुआ। सरकार बड़े जबरदस्ती पढ़ रही थी, उनका साल कराना है। एक मिनट पढ़ो फिर दोबारा पढ़ना। अली वालों की दुनिया से सुल्तानी नहीं जाती, अली वालों की दुनिया से सुल्तानी नहीं जाती, किसी बाइस मुनाफिक की परेशानी नहीं जाती। अली के मुनकरों की आकबत पहचान ले मोहसिन, वो मरते हैं तो शक्ल पहचानी नहीं। दिखा के चेहरा अली वलीदा खुदा ने खुद को छुपा लिया। दिखा के चेहरा अली वलीदा खुदा ने खुद को छुपा लिया है और वजूद पाया जहां पे अली का वहीं पे काबा बना लिया। काबा तो अली का है, अली का ही रहेगा। काबा तो अली का है, अली का ही रहेगा। इस बात को जितना छुपाना है छुपा ले। मर्जी के खलीफे बना रखे है तूने, मर्जी के खलीफे बना रखे है तूने। अगर गैरत है तो काबा भी कोई और बना ले। अली ना होते जो खैबर में है मुसलमानों, अली ना होते जो खैबर में है मुसलमानों, सोचो ये जानशीने पैगंबर किधर गए होते। अरे बचा लिया अली ने, वरना खलीफा बनने से पहले
ही मर गए हो। दोस्तों माशाल्लाह काफी मामलों ने भाई पढ़ी, उनका सांस निकालने के लिए मुझे इजाजत है तो पढ़ दो भाई। बड़ा प्यारा उन्होंने जुमला कहा, मुझे याद आ गया कि नबी महराज पर गए, महराज की रुबाई है, महराज पर नबी गए, तो महराज पर जाने के बाद वहाँ 2 रकअत नमाज पढ़नी थी। मैं रुबाई का थोड़ा सा ना तफसीर बयान कर, 2 रकअत नमाज पढ़नी थी, तो तमाम अंबिया पीछे, नबी आगे। तो हमारे नबी का टाइटल है सल्लल्लाह, ये ज़हन में रखिएगा। इनको जवाब देने के लिए अपने पास इल्म रखो भाई, इल्म होना चाहिए बच्चों के पास, क्योंकि उनको पता है भाई और तो पता कोई नहीं, शिया को इल्म बड़ा है, मानते नहीं हकीकत है बच्चे को, क्योंकि नादे अली पढ़ के दूध पिलाया है ना। अच्छा वो ना नबी का टाइटल है सल्लल्लाह और तमाम अंबिया का टाइटल है अलैहिस्सलाम, और सुहाबा का अजीम सुहाबा जो मुखलिस सुहाबा जो है उनका टाइटल है रज़ी अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ी अल्लाह। नबी ने 2 रकात नमाज पढ़नी थी, सारे अंबिया पीछे, और जब नबी ने आगे सामने खड़े होकर नमाज पढ़ाई अर्श पर, तो किसी अलैहिस्सलाम की जुर्रत नहीं कि नबी के आगे खड़ा हो, तो रज़ी अल्लाह कैसे खड़ा हो सकता है? देखिए ये बड़ा नुक्ते की बात है, क्योंकि इन्नमा वलियुकुमुल्लाह है, कुरान से वली साबित कर रहे हैं, कुरान से इन्नमा वलियुकुमुल्लाह है, एक मैं वली, व रसूलुहु एक रसूल वली, वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना व युकीमुनुस्सलाता व यूतुनुज़्ज़काता व हुम राकिऊन। अल्लाह ने राज सीगा में रखा, अगर बता देता तो कब से उठ के चले जाते। यहाँ पुलिस पड़ जाए ना, कोई चोरी हो जाए तो पुलिस कहती फिर राज सीगा में रखा जाएगा, चोर बता दो। अली का नाम रखा, जो हालत रुकू में ज़कात दे रहा है वो तीसरा वली है, वली है मुतलक ज़ात उसकी, उसने वली को वली दिया है और शेरे जली दिया है। महराज से आकर सुहाबा को रसूले खुदा ने यही तो बतलाया था, मुझको खुदा ने बतूल दी है, मैंने खुदा को वली दिया है। ये वलियों की बात हो रही थी, मुझे नहीं पता को कितना बड़ा वली है। मैंने तो एक ही वली देखा है हमारे बड़े सगीर में, जिसे पीराने पीर कहते हैं। वो बगदाद वाले शेख अब्दुल कादर जिलानी, जो 11 साल की डूबी हुई बेड़ियाँ तैरते हैं, ऐसे ही है ना, 11 साल की डूबी हुई बेड़ी उन्होंने किनारे पे लगा दी, 11 साल की डूबी हुई बेड़ी उन्होंने किनारे पे लगा दी। और जरा पूछे तो सही क्या वलियों के वली या वलियों के वली, ये डूबी हुई बेड़ी आप किसके सदका में तैराते रहे? हाय हाय हाय, जाकर यार दोस्तों को जवाब देना चाहता हूँ, वलियों के वली ये डूबी हुई बेड़ी तू किसके सदका में तैराता रहा? तो वो अपनी किताब बुनियादुल तालिबीन में लिखते हैं कि मुझे कसम है रब्बे मोहम्मद की, कोई वली उस वक्त तक वली नहीं बनता जब तक कि उसकी गर्दन पे मेरा पैर आ जाए, जब तक कि उसकी गर्दन पे मेरा पैर आ जाए। शेख अब्दुल कादर जिलानी पीराने पीर कहते हैं कि कोई वली उस वक्त तक वली नहीं बनता जब तक कि उसकी गर्दन पे मेरा पैर आ जाए। मैंने पूछा तुझे ये बड़ा दावा कर रहा है कि जब तक किसी वली की गर्दन पे तेरा पैर आ जाए वो वली नहीं बनता, तू वली कैसे बना? तो उसने कहा मेरे रब्बे मोहम्मद की कसम, कोई वली उस वक्त तक वली नहीं बनता जब तक कि उसकी गर्दन पे मेरा पाँव आ जाए। मैं उस वक्त तक वली नहीं बना जब तक कि मेरी गर्दन पे अली का पाँव नहीं आ गया। मैं उस वक्त तक वली नहीं बना जब तक कि मेरी गर्दन पे अली का पाँव नहीं आ गया। तो कोई वली उस वक्त तक वली नहीं बनता जब तक कि उसकी गर्दन पे अली मौला का पाँव आ जाए। तो भाई कोई सहाबी उस वक्त तक रजी अल्लाह नहीं बनता। मैं तो कुरान से वजाहत दे रहा हूँ कि जब अली बिस्तरे रिसालत पे खोद सो गए सब ये तो भाई अपने अपनी किस्मत की बात है, ये अपने अपने नफ्स की बात है कि कोई इत्मीनान से सो जाता है, कोई रसूल के साथ होते हुए भी इत्मीनान नहीं रहता। रसूल पुकार पुकार के कहते हैं क्या हो गया तुझे, क्या हो गया? हाय हाय दोस्तों जुमला सुनो, क्या हो गया तुझे, क्या हो गया तुझे, क्यों डर रहा है, क्यों डर रहा है? मैं भी तेरे साथ हूँ, अल्लाह भी तेरे साथ है। हाय हाय क्यों डर रहा है? या रसूलुल्लाह क्या करूं?
मेरे नफ्स को इत्मीनान नहीं है, मेरे नफ्स को इत्मीनान नहीं है। तो उधर नफ्स मुतमिना का अली, सारी जिंदगी ना सोने वाला अली, बिस्तर रिसालत पे इस अंदाज में सोया कि साथ रहने वाले, साथ उठने वाले, साथ जागने वाले, साथ फिरने वाले, एक मोहल्ले वाले, एक खानदान वाले, एक घर वाले ये नहीं समझ सके कि बिस्तर रिसालत पे अली सोया है या नबी सोया है। अली के सोने अली बिस्तर रिसालत पे नबी सोया या अली सोया। अली सो गए तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, फरिश्तों देखो आज सारी जिंदगी ना सोने वाला मेरा अली सोया है, तुम अपनी इबादतों को छोड़ो और मेरे अली के सोने के अंदाज को देखो। तुम अपनी इबादतों को छोड़ो और मेरे अली के सोने के अंदाज को देखो। फरिश्तों ने बातें छोड़ी, अली के सोने के अंदाज को देखा। देख देख के कहते हैं या अल्लाह हमें तो पता नहीं चलता कि ये अली सोया हुआ है या नबी सोया हुआ। तो अल्लाह ने कहा अच्छा सारी जिंदगी न सोने वाला अली आज बिस्तर रिसालत पे सो गया है, तो अली को सोने का आज मैं क्या अजब, अली को सोने का मैं अजब क्या दूं। तो फरिश्तों का काम है इबादतें करना। फरिश्तों ने कहा या अल्लाह हमारी सारी इबादतों का सवाब अली को दे दे। फरिश्ते का काम इबादत करना, कहा हमारी सारी इबादतों का सवाब अली को दे दे। अल्लाह ने एक मरतबा फरिश्तों की तरफ देखा, एक मरतबा उनकी इबादतों को देखा। तो अल्लाह ने पुकार कर कहा मेरे रसूल ने तो ये दुनिया में ऐलान कर दिया था कि अल ज़रबत अली यौमुल खंदक अफजल मिन्नी इबादत सकलैन, तुम किन इबादतों की बात करते हो, ये तो अली की एक ज़रब का नतीजा भी नहीं है। इबादतों की बात करते, कहा या अल्लाह इबादतें दे दे। कहा नो या अल्लाह शहादतें दे दे, अली को पहले दे चुके। या अल्लाह अमानतें दे दे, कहा मेरा रसूल पहले दे चुका है। या अल्लाह खिलाफत दे दे, कहा मेरा रसूल पहले दे चुका है। या अल्लाह वलायत दे दे, कहा मेरा रसूल पहले दे चुका है। तो फरिश्ते पुकार के कहते हैं या अल्लाह शहादत भी दे दी, वलायत भी दे दी, सदाकत भी दे दी, इमानत भी दे दी, खिलाफत भी दे दी, सल्तनत भी दे दी। या अल्लाह सब कुछ जो कुछ तेरे पास था तूने अली की झोली में डाल दिया, अल्लाह तू जाने और अली जाने। तो अल्लाह ने पुकार के कहा कि आज की रात बिस्तर रिसालत पे अली को सोने का सिला ये दूंगा कि आज अली इस अंदाज से रसूल के बिस्तर पे सोया है, तो आज मैं अपनी सारी रज़ाओं का मालिक अली को बना रहा हूँ, सारी रज़ाओं का मालिक अली को बना रहा हूँ। तो हर किसी नाकस के सर पे ताजे रज़ी अल्लाह से जाने वालों पहले ये तो देख लो कि अली इससे राजी भी है या नहीं। बाकमाल पढ़ रहे थे, बेमिसाल पढ़ रहे थे, उस बेमिसाल का नाम है ही बाकमाल। जो कि रंग दा काबा है ते काले हरफ कुरान है, काली कमली हजूर दी है ते काला अलम इमाम है। वो जेड़ा काले रंग नाल बुग़्ज़ रखे वो दिल दा पक्का बेईमान है। तेरा सूरज कदे न चढ़दा हाजे काला न देंदा आज़ान है। अब आपके सामने मरीज़ हुसैन हाशमी साहब।